ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಜೈ ಜಿನೇಂದ್ರ. ಜೈನ್ ಸಂದೇಶ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಕಳೆದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 11ರಿಂದ ಇಡೀ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸಮ್ಮೇತ್ ಶಿಖರ್ಜಿ ಹೋರಾಟ ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದಿಲ್ಲೊಂದು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಮಗೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಇದೀಗ ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ದಿನೇ ದಿನೇ ತೀವ್ರತೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಆದಂತಹ ಜಾಗೃತಿ ಮತ್ತು ಸಮ್ಮೇತ್ ಶಿಖರ್ಜಿ ಅನ್ನು ನಾವು ಕಳೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಮಹತ್ವ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಡೀ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಜೈನ ಸಮಾಜ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಈ ಹೋರಾಟದ ಬಿಸಿ ಈಗ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ತಟ್ಟಲು ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಯಾಕೆ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಳೆದ ಒಂದೆರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ದೇಶ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರೋದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ನಾವು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುವಾಗ ಸಮ್ಮೇತ್ ಶಿಖರ್ಜಿಯನ್ನು ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೇರ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೂ ಒತ್ತಡ ಹೇರ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಿನ್ನೆ ಅಷ್ಟೇ ಜಾರ್ಖಂಡ್ದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಮುಕ್ತಿ ಮೋರ್ಚಾ ಪಕ್ಷದ ವಕ್ತಾರರು ಒಂದು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿ ಸಮ್ಮೇತ್ ಶಿಖರ್ಜಿ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಸರ್ಕಾರದ ಯಾವುದೇ ಪಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ 2018ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಸರ್ಕಾರ, ಅಂದರೆ ಅಂದಿನ BJP ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ರಘುವನ್ ದಾಸ್ ಅವರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಈ ನಿರ್ಣಯ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸಹಿತ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 22/10/2018ರಂದು ಅಂದಿನ ಸರ್ಕಾರ ಸಮ್ಮೇತ್ ಶಿಖರ್ಜಿ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ಮನವಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಡ್ತದೆ. ಆ ಮನವಿ ಪತ್ರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದೇ ಮುಂದಾಲೋಚನೆ ಮಾಡದೆ, ಯಾರ ಜೊತೆಗೂ ಚರ್ಚಿಸದೆ 2/8/2019ರಂದು ಸಮ್ಮೇತ್ ಶಿಖರ್ಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರವಾಸಿ ಕೇಂದ್ರ, ಅಂದರೆ ಇಕೋ ಟೂರಿಸಂ ಮಾಡುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಈ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿದ ನಂತರ ಕೆಲ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ರಾಜಕೀಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾದವು. ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಮುಕ್ತಿ ಮೋರ್ಚಾ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಿದೆ. ಕೇಂದ್ರದ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಇದ್ದರೂ ಸಹಿತ ನಾವು ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಮ್ಮೇತ್ ಶಿಖರ್ಜಿ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಅಕ್ರಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಸದ್ಯದ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಕಳೆದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 12ರಂದು ಪಾಲಿಠಾಣದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಜೈನ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಒಡೆದು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ, ಪಾದುಕಾಗಳನ್ನು ಒಡೆದು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರರು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಹ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಮುಕ್ತಿ ಮೋರ್ಚಾದ ವಕ್ತಾರರು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಡೀ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಜೈನ ಸಮಾಜ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವರಾಗಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡದೆ ಮೌನವಾಗಿರುವುದು ಇದು ಅವರ ತಪ್ಪಿನ ಕ್ರಮವಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ 20ರಂದು ಜೈನ ಸಮಾಜದ ಒಂದು ನಿಯೋಗ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಮುಕ್ತಿ ಮೋರ್ಚಾದ ನಾಯಕರು ಹಾಗೂ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದಂಥ ಶಿಬು ಸೋರೆನ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದೆ. ಸಮ್ಮೇತ್ ಶಿಖರ್ಜಿಯ ಪವಿತ್ರತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಂಥೇಳಿ ಮನವಿ ಸಹ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಶಿಬು ಸೋರೆನ್ ಅವರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಮನವೊಲಿಸಿ ಅವರಿಂದನೇ ಈ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಅವರು ಸಮಜಾಯಿಷಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಸಮ್ಮೇತ್ ಶಿಖರ್ಜಿ ಬಚಾವ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂದ್ರದ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿನಿಂದಾಗಿ ಇಂದು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಸರ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮೂಡುತ್ತಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸದ್ಯದ ಅಂದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸರ್ಕಾರದ ಯಾವುದೇ
ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಹಲವು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಹಿತ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ನಾವು ಜೈನ ಸಮಾಜದವರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹಾಕಿ ಏನು ಅದು 2/8/2019 ಏನು ಇಕೋ ಟೂರಿಸಂ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಅವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹಾಕುವುದನ್ನು ಸಹಿತ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ದಿನಾಂಕಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ದೀರಿ ಆ ದಿನಾಂಕದಂದು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿಶ್ವ ಜೈನ ಸಂಘಟನೆ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कल ही कर दिए सर। सवाल है समेत शिखर सम्मेलन को लेकर के काफी विरोध हो रहा है, सरकार क्या सोच रही है इस विषय पर? मैं बहुत ज़्यादा विशेष बात अभी नहीं रख पाऊंगा, वजह क्योंकि इस विषय को बहुत अंदर तक हमने नहीं देखा है। लेकिन जो चीज़ें हैं कि भारत सरकार के द्वारा जो गजट प्रकाशित हुआ है उसको लेके ये विषय आके खड़ा है। राज्य सरकार की तरफ से अभी हम लोगों ने ना उस पर कोई टिक्का टिप्पणी की है, ना किसी तरीके का कोई हम लोगों ने उस पर कोई निर्णय लिए है। अब ये किस संदर्भ में लिया गया है, कैसे लिया गया है, इसकी थोड़ी विशेष जानकारी लेनी होगी, तब पश्चात हम आपको बताएंगे। लेकिन ये बिल्कुल इसमें कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सभी समाज, सभी धर्मों के प्रति हमारा सम्मान है और जो इनके सवाल है, इन सवाल के क्या हल हो सकते हैं ये हम जरूर देखेंगे। सर, ये 7 जनवरी को अमित शाह आ रहे हैं, चायबासा आ रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह, उसको किस तरह से? अभी कोई आधिकारिक सूचना तो हमें प्राप्त नहीं हुआ है। सर, ये जो पर्यटन स्थल घोषित करने के लिए मांग कर रहे हैं, मतलब धर्म स्थल घोषित कर, देखिए अब मीडिया में ट्रायल करने से कोई फायदा नहीं है। इसमें कागजी कानूनी कार्रवाई क्या हुई है कि क्या ये हुआ है, इसको एक देखने की आवश्यकता है। उसको देखने के बाद इस विषय पर जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो झूठ और फरेब की खेती करती है, उन्होंने इस राज्य को किस प्रकार से कलंक लगाने का काम किया। आज पूरे देश में 1 तारीख से खासकर जो हमारे बहुत प्रिय और शांत जो जैन समाज के लोग हैं वो बड़ी संख्या में उद्वेलित है और राष्ट्रीय मीडिया, राष्ट्रीय फलक पर झारखंड की किरकिरी हो रही है। एक नया परसेप्शन बनाया जा रहा है कि झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार, जबकि सच्चाई इसके उलट है। मैं आपको कुछ आज डॉक्यूमेंट दिखाना चाहता हूं। यह झारखंड सरकार का पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग का ज्ञापन संख्या है 1391 22/10/2018। इसमें कार्यालय ज्ञापन में लिखा जाता है, पारसनाथ समेत शिखर जी पर्वत सदियों से जैन धर्मावलंबियों का विश्व प्रसिद्ध पवित्र एवं पूजनीय तीर्थ स्थल है। इसकी पवित्रता अक्षुण्ण रखने हेतु सरकार प्रतिबद्ध है। 2018 सरकार किसकी? बोलना पड़ेगा क्या बाबूलाल जी, दीपक प्रकाश जी? किसकी सरकार थी? रघुवर दास जी। ये 2018
का 10वां महीना का। उसके बाद उसी विभाग ने एक गजट पारित किया। 22 फरवरी की अधिसूचना को 26 फरवरी 2019 को एक गजट पास होता है, प्रकाशित होता है। बाबूलाल जी सरकार किसकी, दीपक जी सरकार किसकी। उसमें सभी 24 जिलों का नाम, जिसमें गिरिडीह के पारसनाथ मधुबन को पर्यटन के रूप में चिन्हित किया गया। महानता देखिए भारतीय जनता पार्टी। इसी गजट के आधार पर यह है भारत सरकार का गजट, राजपत्र। तिथि क्या है? नई दिल्ली 2 अगस्त 2019। झारखंड में किसकी सरकार? बाबूलाल जी, दीपक जी। केंद्र में किसकी सरकार? राष्ट्रीय मीडिया से आज मेरा सवाल है, बिना सर पैर के आप खबर चलाते हो और ये डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं रहता है। उसमें साफ तौर पर पारसनाथ का नाम इको टूरिज्म पर, और ये पब्लिक डोमेन में। गुजरात जहां उनकी सरकार है, भावनगर जिले में पालिताना में सर्वोच्च कलाकृति का एक जैन मंदिर है। उसमें 12 दिसंबर को तोड़फोड़ होती है, सरकार किसकी? इतना पाखंड भारतीय जनता पार्टी का, और उसमें राष्ट्रीय मीडिया आग लगाने का काम करे। ये क्या हो रहा है इस समाज में? जैन समाज का विशुद्ध रूप से दुश्मन भारतीय जनता पार्टी को हम कह सकते हैं। पूरे उस धर्म को, उसकी पवित्रता को खत्म करने की जो साजिश रची गई भारतीय जनता पार्टी का, वो एक्सपोज हो चुका है। हमारी सरकार का देखिए, 2022 में हम लोगों ने उसी विभाग का पर्यटन युवा खेल, सरकार के सचिव ने गिरिडीह के उपायुक्त को साफ शब्दों में यह चिट्ठी दी कि मधुबन सम्मत शिखर जी की पवित्रता को अक्षुण्ण बनाए रखना है। यह चिट्ठी भी आप लोगों को देंगे। 3 वर्षों में वहां पर कोई भी सरकार ने छेड़छाड़ करने की कोशिश नहीं की, जबकि भारत सरकार का गजट को मानने के लिए राज्य सरकार बाध्य है। लेकिन जैन समाज की पवित्रता को ध्यान में रखते हुए हेमंत सोरेन जी की संवेदनशील सरकार ने इसमें आगे बढ़ने का काम नहीं किया। आज जैन समाज को समझना पड़ेगा। आपको स्मरण करवा दे, आप लोग भी गवा रहे हैं, कुछ लोग। 20 दिसंबर दिन मंगलवार था। जैन समाज का एक प्रतिनिधिमंडल माननीय मुख्यमंत्री से विधानसभा में मिलने का काम किया। आप लोग गवा रहे हैं। उस वक्त भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम आपके भावना के अनुरूप काम करने को तैयार हैं और जैन समाज की
जो पवित्रता है, जो वहां पर 20 के लगभग तीर्थंकर जिन्होंने मोक्ष प्राप्त किया है, उस पवित्र भूमि को, जो झारखंड का ताज है, सबसे ऊंचा पहाड़ है, हम उस पर कोई भी अपवित्र काम नहीं होने देंगे। और दिल्ली में रैली निकाली जाती है, सूरत में रैली निकाली जाती है, रांची में रैली निकाली जाती है, मुंबई में रैली की जाती है। भारतीय जनता पार्टी का यह पाखंड भगवान महावीर के प्रति उनके जो घिनौने विचार हैं उसको प्रदर्शित करता है। मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ कह सकता हूं, यदि दिल्ली में रैली निकलता है 1 तारीख को, तो भारत के गृहमंत्री वहां पर रहते हैं, क्यों नहीं उस पर आज तक एक बयान आया? गृहमंत्री प्रधानमंत्री जी गुजरात से आते हैं। आज गुजरात में यदि रैली निकलती है हजारों की संख्या में, तो उनका अपने इस कारनामे पर सफाई क्यों नहीं आती है जो उन्होंने राजपत्र जारी किया है? इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब तो चाहिए ना जो सबसे जीव हत्या से दूर, जो दिगंबर श्वेतंबर, जो अपने मुंह में ताकि कोई भी जीवित, चाहे वो मक्खी हो या कोई भी हो, उनके अंदर ना आए, इतना दयालु एक धर्म, और उस महान धर्म के साथ इस तरह का प्रपंच, हमको लगता है आज समय आ गया है कि जैन समाज के साथ साथ बौद्ध समाज या जो भी धार्मिक अल्पसंख्यक समाज है, उनको समझना पड़ेगा कि यहां की क्या साजिश उनके खिलाफ रची जा रही। मैं भारतीय जनता पार्टी से झारखंड प्रदेश की और देश, क्योंकि दोनों जगह उनके सरकार ने इस तरह का गजट प्रकाशित किया है जो पर्यटन स्थल बताता है, सार्वजनिक रूप से माफी मांगने का मांग करता हूं। धन्यवाद। तो क्या जो किया है ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಜೈನ್ ಸಂದೇಶ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಚಾನಲ್ನ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿರಿ ಮತ್ತು ಜೈನ್ ಸಂದೇಶ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕೆಂದು ವಿನಂತಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.